ते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्ये तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शक्षमस्व मे वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमार्जनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकीजते पूजते ते तगं पापा ये पसञ्चातकारणः यक्तरोषि यनदासि यजुहोजि ददासि यत्सपासति कौन्तेय तस्कुरुष्व मदपरम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः करशरणकृतं वा कार्यजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परादं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो स सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हेलो रेडी?
अथ केनं प्रयुक्तोऽयम् अथ केन प्रयुक्तोऽयम् अथ केन प्रयुक्तोऽयम् अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुष पापं चरति पुरुष पापं चरति पुरुष पापं चरति पुरुष अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुष अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुष अनिच्छन्निपवास्नेय अनिच्छन्नपिवास्नेय बलादिव नियोजित बलादिव नियोजित बलादिव नियोजित बलादिव नियोजित अनिच्छन्नपिवास्नेय बलादेव नियोजित अनिच्छन्नपिवास्नेय बलादिव नियोजित अथ केनं प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपिवास्नेय बलादिव नियोजित अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपिवास्नेय बलादिव नियोजित श्री भगवान उवाच श्री भगवान् उवाच काम एष क्रोध एष काम एष क्रोध एष काम एष क्रोध एष काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव रजोगुण समुद्भव रजोगुण समुद्भव रजोगुण समुद्भव काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा महासनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा विद्वयेन मिह वेरिणम् विद्येन विद्ययेन मिह वेरिणम् विद्येन महासनो महापाप्मा विद्ययेन मिह वेरिणम् महाशनो महापाप्मा विद्ययेन मिह वेरिणम् काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्वयेन मिह वेरिणम् काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्ययेन मिह वेरिणम् विद्ययेन अब एक साथ है अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपिवास्नेय
બલાદીવ નિયોજતિ શ્રી ભગવાન ઉવાચ કામયેશ ક્રોધયેશ રજો ગુણ સમુદ્ર મહાશનો મહાપાપમાં વિદ્યયેન્મિહ વેરિણમ વિદ્યયેન્મિહ વેરિણમ હરિ ઓમ. પાકું ભાઈ કાલ વસુદેવ સુતં દેવં પંચચાણૂરમર્દન દેવકી પરમાનંદં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નારાયણં નમસ્કૃત્યં નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતી વ્યાસં તતો જયમુદીરયે તતો જયમુદીરયે. જય अर्जुन उवाच अथ केनं प्रयुक्तोऽयं पापं चरते पुरुष अनिच्छन्नापि वाष्णेय बलादिव नियोजित. हे वाष्णे तो पछी आ अर्जुन उवाच अर्जुन बोलो एम. हे वाष्णे वाष्णे એટલે ભગવાનનું એક નામ છે. हे वाष्णे તો પછી આ મનુષ્ય પોતે ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પણ પરાણે જોડ્યો હોય એમાં એનાથી પ્રેરાઈને પાપનું આચરણ કેમ થાય છે? પાપ નથી કરવું છતાંય માણસ પાપનું આચરણ શા માટે કરે છે? અર્જુનનો આ પ્રશ્ન છે. કરવું નથી એમ, પણ કોણ અંદર બેઠું બેઠું આ પ્રેરણા આપે છે એ અર્જુનનો પ્રશ્ન છે. એનો આજે આપણે થોડોક વિચાર કરવાનો છે. આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એનો 199મો દિવસ. ગઈકાલે આપણે ત્રીજા અધ્યાયના 35મા શ્લોકને નમસ્કાર કર્યા. ભગવાને કીધું શ્રેયાન સ્વધર્મો વિગુણ પરધર્મો ભયાવહ. એનો વિચાર આપણે ગઈકાલે કર્યો. સારી રીતે આચરવામાં આવેલા અન્યના ધર્મ કરતાં ગુણ વિનાનો હોવા છતાં પણ પોતાનો સ્વધર્મ ઘણો ચઢિયાતો છે. પોતાના ધર્મમાં તો મળવું પણ કલ્યાણકારી છે, જ્યારે અન્યના ધર્મમાં તો એ ભયપ્રદ છે. આવું આપણે ગઈકાલે વિચારવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એટલે સ્વધર્મ એટલે શું છે એનો આપણે બહુ ખુલ્લાસાથી સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ધર્મ એટલે અહીંયા કોઈ શું કહેવાય હિન્દુ ધર્મ છે, ક્રિશ્ચિયન ધર્મ છે, જૈન ધર્મ છે એની વાત ભગવાને કરી નથી. સ્વધર્મ એટલે પોતાનો સ્વધર્મ. એમ જ્યાં જે જગ્યાએ ભગવાને જન્મ આપ્યો હોય એ પ્રમાણે એનું સારામાં સારું કૌશલ્ય વાપરે એ પોતાનો સારામાં સારો ધર્મ છે. આનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં એમ ભગવાને કીધું. એનો વિચાર કર્યો. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા માનવને સુખી થવાની માનસશાસ્ત્રી જીવન કલા શીખવે છે. બરાબર. 199 દિવસથી આપણે આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ કરી છીએ. અને એમાં શું છે તો ગીતા માનવને જીવન વિષયક કલા શીખવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા માનવને સુખી થવાની માનસશાસ્ત્રી જીવન કલા શીખવે છે. માણસનું મન ભાવવાહી, પ્રતિકારક્ષમ અને વિકાસશીલ બનવું જોઈએ. તેના માટે ગીતા આ બધી વાતો માણસને સમજાવે છે. ગીતા શા માટે સમજાવે છે કે માનવ માત્રના જીવનની અંદર
પ્રતિકાર ક્ષમતી ઊભી થવી. પ્રતિકાર ક્ષમતા એટલે મારી સામે શું કહેવાય, અનુકૂળ આવે પ્રતિકૂળ આવે કોઈ પણ સ્થિતિ આવે એની સામે ઊભા રહેવાની જે હિંમત છે ને, એ હિંમત ભગવાન ગીતાના માધ્યમથી શીખવાડે છે. બીજી વાત છે, ભાવવાહી જીવન માણસનું બનવું જોઈએ. ભાવથી ભરેલો, જ્ઞાનથી ભરેલો, અનુભવની સાથે રહેલો માણસ છે ને, એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા શીખવે છે. અને વિકાસશીલ બનવું જોઈએ. અર્જુનના વિકાસ તરફ ગીતાનું ધ્યાન છે. કોઈ પણ રીતે અર્જુનનો વિકાસ થવો જોઈએ એ ભગવાનનું અર્જુન તરફ ધ્યાન છે. અર્જુનના શ્રેય તરફ, અર્જુનના કલ્યાણ તરફ જ ભગવાન જોતા રહ્યા છે. સુખ મેળવવાની, ભોગવવાની અને પચાવવાની તેમજ જીવવાની મનમાં તાકાત જોઈએ. તેથી શ્રેય ભગવાન અર્જુનને સમજાવે. ભગવાન અહીંયા શ્રેય એટલે કલ્યાણ એમ. અર્જુનનું સારામાં સારું અને વધારેમાં વધારે કલ્યાણ કેમ થાય તે ભગવાન વારંવાર એના અર્જુનના પ્રશ્ન જે કાંઈ હોય એના જવાબમાં ભગવાન અર્જુનના કલ્યાણની જ વાત કરતા રહેલા છે. આના માટે મનની એકાગ્ર શક્તિ વધવી જોઈએ અને મન પ્રભાવશાળી થવું જોઈએ. અર્જુનનું મન પ્રભાવશાળી થાય અને અર્જુનનું મન જે શક્તિશાળી બને તે માટે ભગવાનનો પ્રયત્ન છે. કારણ કે મનથી અત્યારે અર્જુન મરી ચૂક્યો છે. શક્તિ ખૂબ જ છે પણ શક્તિ બધી ક્ષીણ થઈ ગયેલી છે. એટલે ભગવાન વિચાર કરે છે કે હજારો લોકોને એકલા હાથે જે મહાત કરે છે એવો અર્જુન અત્યારે બેસી ગયો છે. એટલે ભગવાન એના તરફ ધ્યાન રાખીને બેઠા છે. અર્જુનના મનમાં એક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે હું ક્ષત્રિય છું, મારું નિયત કર્મ લડવાનું છે અને મારી પાસે જ ક્ષાત્ર તેજ છે. મારો સ્વભાવ જ કર્મ હોય, નિયતિએ જો નક્કી કરેલો જ મારો સ્વભાવ હોય, તેના કરતાં બીજું કર્મ કરવાની મારી ઈચ્છા કેમ થાય છે? એટલે કે મારે તો ક્ષત્રિય મારી અંદર હોવા છતાં મને ભિક્ષા હાથમાં પાત્ર લઈને ભિક્ષા માગવાની ઈચ્છા ભગવાન મને શા માટે થઈ? અર્જુનનો આ પ્રશ્ન છે. હું ક્ષત્રિય છું અને ક્ષત્રિયનો બચ્ચો ભલે ભૂખે મરી જાય પણ હાથમાં ભિક્ષાનું પાત્ર લઈને કોઈની પાસે ઘર માગવા જાતો નથી. અર્જુન કહે છે ભગવાન હું ક્ષત્રિય છું અને મારે આવું ન કરવું જોઈએ, છતાંય મનની અંદર કોણ એવું બેઠું છે, શરીરમાં કોણ એવું બેઠું છે કે મને પાપ તરફ અત્યારે પ્રેરણા આપે? અર્જુનનો પ્રશ્ન છે. હું ક્ષત્રિય છું ને એનું તો હંમેશા લડવાનું જ હોય ને, પણ છતાંય મારે ક્ષત્રિયપણું છોડી લાચારી કરીને હાથમાં ભિક્ષાનું પાત્ર હું લેવાની ઈચ્છા જે કરું છું, આ ઈચ્છા કોની શક્તિથી મારી ઈચ્છા આવી રીતની થાય છે? એવો પ્રશ્ન અર્જુન ભગવાનને અહીંયા આ શ્લોકની અંદર પૂછે છે. આનું કારણ હું ભગવાન શું કહે છે? મારી વૃત્તિ તો ક્ષત્રિયની છે પણ અહીંયા ભિક્ષા પાત્ર હાથમાં લેવાની વૃત્તિ મારી થાય છે. ભગવાન આનું કારણ શું? શા માટે મારું મન ભટકી ગયું છે? બહુ સરસ રીતે માણસનું મન જો ભટકતું હોય ને તો જે ન ભટકતું હોય ને એવા માણસ પાસે જઈને પૂછવું જોઈએ કે આવી સમસ્યા મને છે. ભગવાને સમસ્યા કોની સામે મૂકી? ભગવાન એટલે કે અર્જુને સમસ્યા કોની સામે મૂકી? તો કે ભગવાનની સામે. ભગવાનને કીધું કે ભગવાન આનું કારણ શું? મારું મન અત્યારે ભટકી રહ્યું છે. શું મારો સ્વભાવ જ કર્મ કે નિયતિએ નક્કી કરેલા કર્મ કરતાં કંઈક જુદું જ કંઈક વિચારી રહ્યો છે? નિયતિએ ક્ષાત્ર ધર્મનો નિયમ જે નક્કી કર્યો છે એ નિયમ કરતાં મારું મન અત્યારે બીજું જ કાંઈક વિચારી રહ્યું છે. તો અંદર કઈ શક્તિ એવી છે કે જે નથી કરવું છતાંય કરાવવાનો મને પ્રયત્ન કરે છે? મારે પાપ ભગવાન કરવું નથી, મારે કોઈ અનીતિ કરવી નથી, પાપ કરવું નથી, અનીતિ કરવી નથી, કોઈ ખરાબ કરવું નથી, પણ છતાંય મારી અંદર કોણ એવું છે કે જે મને પાપ કરાવી રહ્યું છે? અર્જુનનો આ જબરજસ્ત પ્રશ્ન છે. એમ કે એટલે કે હું શક્તિ વધારવા ઈચ્છું છું, તેના કરતાં બીજું કર્મ કરવાની મારી પ્રવૃત્તિ થઈ છે. એનું કારણ શું છે? હું ક્ષત્રિય છું છતાં ભિક્ષા વૃત્તિ કરીને પેટ ભરવાની મને ઈચ્છા શા માટે થાય? હું ક્ષત્રિય છું
છતાં હાથમાં તબકડું લઈને ભિક્ષા લેવા જવાની વૃત્તિ મારી શા માટે થાય છે? શા માટે થાય છે? કેમ થાય છે? ભગવાન, તમારી વાતો સાંભળીને મારું મન અત્યારે ભમી રહ્યું છે. હું કંઈ નિર્ણય લઈ શકતો નથી કે મારે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં લડવું કે નહીં લડવું. અને મારી છાત્ર વૃત્તિ હોવા છતાંય મને આજે ભિક્ષા વૃત્તિની વિચાર કેમ આવી રહ્યો? અંદરથી કઈ શક્તિ એવી રીતની છે કે જે મને ભિક્ષા વૃત્તિની પ્રેરણા આપે છે? આ બહુ જબરદસ્ત અર્જુનનો મહત્વનો પ્રશ્ન છે. એટલે અર્જુન ભગવાનને 3જા અધ્યાયના 36મા શ્લોકમાં ભગવાનને પ્રશ્ન કરે છે કે ભગવાનનો એટલે કે ભગવાન શું કરવું? આ બધું કોની પ્રેરણાથી થાય છે? આમ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછી નાખે છે. હું પ્રશ્ન પૂછ્યો, અથ કેનમ પ્રયુક્તોયમ, પ્રશ્ન પૂછ્યો ને, અથ કેનમ પ્રયુક્તોયમ પાપમ ચરતિ પુરુષ અનિચ્છન્ના પીવાસ્નેય બલાદિવ નિયોજિત. ભગવાન, અંદરથી કઈ એવી શક્તિ છે? મારે પાપ કરવું નથી છતાંય મને પાપ તરફ આવી પ્રેરણા આપે છે. એમ કે બલાદિવ એવી શક્તિશાળી કઈ શક્તિ અંદર બેઠી છે બળવાન કે મને જે પાપની અંદર નિયોજિત એટલે કે પ્રેરણા આપે છે? બહુ સરસ અર્જુનનો પ્રશ્ન છે. એને આજે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. એ વાસણે તો પછી આ મનુષ્ય પોતે ન ઈચ્છતો હોવા છતાં પણ પરાણે જોડાયો હોય એમ કોનાથી પ્રેરાઈને પાપનું આચરણ કરે છે? મારે પાપ કરવું નથી, અનીતિ કરવી નથી, કોઈ ભેળસેળ કરવી નથી, પણ કઈ શક્તિ મને આ અંદરથી આ બધી પ્રેરણા આપે? મારી ઈચ્છા નથી છતાંય મને આવી પ્રેરણા શા માટે થાય? પાપ મને કોણ કરાવે છે? આ અર્જુનનો પ્રશ્ન છે. અર્જુન ભગવાનને પ્રશ્નો પૂછે છે કે માણસની ઈચ્છા ન હોવા છતાં પરાણે પાપનું આચરણ કરે છે તે કોની પ્રેરણાથી થાય છે? એમ પ્રશ્ન અહીંયા ભગવાનને 36મા શ્લોકની અંદર અર્જુને પૂછી નાખ્યો છે. 37મા શ્લોકમાં ભગવાન સીધો કોઈ પ્રકારની દલીલ ન કરતા, કંઈ વિચાર ન કરતા અર્જુનના પ્રશ્નનો ભગવાન સીધો જવાબ આપવાની શરૂઆત કરી દે છે. ભગવાન કહે છે, કામ એસ ક્રોધ એસ રજો ગુણ સમોદ્ભવ મહાસનો મહાપાપમાં વિદ્વયે નામી હવે ઋણમ. ભગવાને બહુ સરસ અર્જુનને કીધું. તારો પ્રશ્ન જે છે એના જવાબમાં ભગવાન કહે છે કે રજો ગુણોથી ઉત્પન્ન થયેલો કામ, રજો ગુણોથી ઉત્પન્ન થયેલો કામ એ જ ક્રોધ, એ જ મહાસન એટલે કે અગ્નિ જેવા ભોગોથી તૃપ્ત ન થનાર એ મહાપાપી છે. કેવો? કામ એસ ક્રોધ. આ કે મહાનમાં મહાન જો કોઈ અંદર બેઠેલો કોઈ જો તત્વ હોય તો એ આ મહાપાપી છે. એ વિષમતાનું એને વેરી જ સમજ, એમ જાણ. એ તારા વેરી છે એમ તું સમજ. અહીંયા પ્રશ્ન હતો કે પાપ નથી કરવું છતાંય મને પાપની પ્રેરણા અંદરથી કોણ આપે છે? ભગવાન કહે છે, કામ એસ ક્રોધ એસ. ક્રોધ રજો ગુણ સમુદ્ભવ, રજો ગુણથી ઉત્પન્ન થયેલો કામ અને ક્રોધ ઈ બેઠા બેઠા આવી રીતની પ્રેરણા આપે છે. એટલે અહીંયા કામ અને ક્રોધ ઉપર અહીંયા ભગવાને બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલો કામ એ જ ક્રોધ, એ જ મહાઅસન એટલે કે અગ્નિ જેવા ભોગોથી તૃપ્ત ન થનાર અને મહાપાપી છે. એ વિષયમાં તું એને વેરી સમજ, એમ ભગવાન અહીંયા સમજાવે. આ તારા વેરી કામ અને ક્રોધ જે રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલા છે ને, આ બંને તારા વેરી છે અને અંદરથી આ બંને માણસને પાપ તરફ પ્રેરી જાય છે, એમ ભગવાન કહે. ભગવાન તેને તરત જ જવાબ આપે છે કે
રજોગુણમાંથી ઉદ્ભવેલા કામ અને ક્રોધ અગ્નિની જેમ કદી તૃપ્ત થનારા નથી. અગ્નિ કોઈ દી તૃપ્ત થાય? ગમે એટલું હોય તો હળગી જ જાય, હળગાવી જ નાખે. ગમે એવી બિલ્ડિંગ હોય, ગમે એવા ખેતરમાં અહીં મગફળીના પાથરા પીડ્યા હોય, પણ એકવાર જો આગ લાગે ને તો અગ્નિને કાંઈ ભૂખ પેલી તૃપ્ત થતી એને તો જેટલું આવે એટલું સ્વાહા. એટલે કે અગ્નિની જેમ આ કામ અને ક્રોધ બંને અંદર રહીને અહીંયા માણસને પાપ નથી કરવું ને છતાંય પાપની તરફ પ્રેરી રહ્યા છે. એટલે બે ઉપર અહીંયા લાઇટ કરવાની, ફોક્સ કરવાનો માણસે પ્રયત્ન કરો. કામ અને ક્રોધ આ બે ઉપર કંટ્રોલ કરવાનો. અહીંયા ભગવાને વિધિ શબ્દ વાપર્યો છે. આગળ પણ વિધિ શબ્દ વાપર્યો તો રામાયણમાં પણ વિધિ શબ્દનો અર્થ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ઉપનિષદની અંદર પણ અહીંયા રથની વાત જ્યારે અહીંયા ઉપનિષદકાર કરે છે એમાં પણ વિધિ શબ્દ, વિધિ એટલે જે નથી છતાંય તારે એને સમજવું જોઈએ. રામ દશરથ નથી છતાંય રામને તારે પિતા સમજીને, ભાઈ સમજીને નહીં, પણ રામને તારે પિતા સમજીને તારે વ્યવહાર કરવાનો છે. રામમ દશરથમ વિધિ શબ્દ આવ્યો ને, રામાયણમાં પણ વિધિ છે, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં પણ વારંવાર વિધિ શબ્દ આપે છે. આ શ્લોકની અંદર અહીંયા ભગવાન વિધિ શબ્દ વાપરે છે. અહીંયા ભગવાને વિધિ શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે એટલે તેના શત્રુ લાગશે નહીં, પણ તારે સમજવાના છે. કામ અને ક્રોધી તારા શત્રુ તને લાગશે નહીં, પણ તારે આ બંનેને શત્રુ વિધિનો આ શ્લોકની અંદર ભગવાને આ અર્થ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. વિધિ એટલે નથી પણ છતાંય તારે એને માન્ય કરવું પડશે. એમ કે તે તને પાપ તે તને તારા મિત્ર તારું ભલું કરવા વાળા લાગશે, તે તારું સમર્થન પણ કરશે, પરંતુ ખરી રીતે જોતા એ તારા બંને શત્રુઓ. કામ અને ક્રોધ તારા મિત્ર જેવા લાગશે પણ એ તારા બંને શત્રુઓ છે. અર્જુનના મનમાં કર્મની વાતો ચાલતી હતી. તે પૂરી થયા પછી એટલે કે તે થયા પછી જતા ભગવાને કહ્યું કે તારે કર્મ કરવું જોઈએ. તારે આ જગતમાં ફરવાનું છે, તારે આ જગતમાં વિષયો સાથે રહેવાનું છે, અને ઇન્દ્રિયો પણ રહેવાની છે, અને ભોગો પણ રહેવાના. બધી જ વસ્તુ સમાજમાં જગતની અંદર માણસ જ્યારે ફરે ને ત્યારે આ બધું રહેવાનું છે. એમ કે આ બધું રહેવાનું જ છે. ઇન્દ્રિયો અને વિષયોનો સંબંધ થયાનો છે, અને તેના લીધે અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતા ઊભા થવાનાને જોઈએ ન જોઈએ, સારું લાગે નરસું લાગે, ખાવ કે ન ખાવ, બોલવું કે ન બોલવું. સમાજની અંદર કોઈ પણ જીવ જ્યારે જગતની અંદર ફરે છે ત્યારે અહીં જે ઇન્દ્રિયો છે એને ભોગના આવી રીતના ભોગની સાથે રહેવાનું અને રહેવાનું છે, વિષયોની સાથે રહેવાનું છે. તો એ સમયે માણસે કેવી રીતનું રહેવું જોઈએ એ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર સમજાવે છે. તે ઉદાસીનત્વ સ્વીકારવાની તૈયારી હોવી જોઈએ. એ એક જાતની જીવનની અને રમવાની કળા છે. જે આવે તે આવવા દે, જે આવે તેના માટે તે ગાંડા ઘેલા થવાનું કારણ. કોઈ સંપત્તિ આવે, વિદ્વતા આવે, કીર્તિ મળે, યશ મળે તો અહીં ભગવાન કહે છે ગાંડા ઘેલા થવાનું જરૂર નથી. આવે એટલે ગાંડા ઘેલા નહીં થવાનું, અને જાય તો રડતા નહીં બેસવાનું. એમ ભગવાન અહીંયા આ શ્લોકની અંદર અથ કેનમ પ્રયુક્તાનામ જે અર્જુનનો જે પ્રશ્ન છે ને એ અર્જુનના પ્રશ્નની અંદર ભગવાન આ વાત એને સમજાવે છે. કંઈ જાય તો રડીને આંખો સૂજી જાય તેવું કરવાનું પણ કંઈ કારણ નહીં, અને આવે તો હર્ષ ઘેલા થઈ અને નાચી અને કૂદીને બબે વેચ સમાજમાં ઊંચા પગે હાલવાનો. બરોબર, એ આવે ત્યારે નહીં અને જાય ત્યારે દુઃખ થવું જોઈએ નહીં. જીવનમાં ઘણું અનુકૂળ આવશે તેમ પ્રતિકૂળ પણ આવશે. તેમાં સ્થિર વૃત્તિથી રહેતા આવડવું જોઈએ. એમ ગીતાકાર સ્પષ્ટ અત્યારે ભગવાન અહીંયા અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો કે કોની પ્રેરણાથી મને પાપ કરાવતું રહેલું
તે માણસની ઈચ્છા ન હોવા છતાં, બરોબર ને, છતાં મને પાપની પ્રેરણા કોણ આપે છે? એના જવાબમાં ભગવાન આ વાતો સમજાવે છે. ભગવાને કહ્યું તો ય પરિપંથીનો, ભગવાન અર્જુને કહે છે કે ક્ષાત્ર વૃત્તિ અને ભૈક્ષ્ય વૃત્તિ આ બે વાતોમાંથી તને હમણાં ક્ષાત્ર વૃત્તિ માટે દ્વેષ નિર્માણ થયો છે અને ભૈક્ષ્ય વૃત્તિ માટે તને રાગ નિર્માણ થયો છે. રાગ દ્વેષની વાત ભગવાને આગળ જે કીધી, બરોબર ને, એ જ વાતનું અહીંયા રિપીટેશન કરીને ભગવાન કહેવા માગે છે કે ક્ષાત્ર વૃત્તિ તરફ તને દ્વેષ નિર્માણ થયો છે અને ભૈક્ષ્ય વૃત્તિ તરફ તને રાગ નિર્માણ થયો છે. રાગ અને દ્વેષ બંને નિર્માણ ન થાય એવી રીતનું જો જીવન જીવવાનો માણસ જો પ્રયત્ન કરે ને, તો અંદરથી ગમે તેટલી પ્રેરણા મળતી હોય પણ માણસ પાપ તરફ ઢળતો નથી. એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તને એમ લાગ્યું કે યુદ્ધ લડીને આટલા બધા લોકોને મારવા, એની ખટખટમાં પડવું, એના કરતાં ભૈક્ષ્ય વૃત્તિ સારી. તને એવું લાગ્યું કે આ બધાના ડોકા કાપવા, લડવું, વળી ઘાયલ થાય તો વળી પાછા હાજા થાવ, આ બધું લડાઈ થાય ત્યારે આવી રીતની ઘટનાઓ બધી ઘટે છે, તો એના કરતાં દૂર રહી અને હાથમાં ભિક્ષાનું પાત્ર લઈ અને હિમાલયમાં જાય, ઝૂંપડી બાંધીશ અને 5 ઘરની અંદર જઈને ભૈક્ષ્ય વૃત્તિનું જીવન, આવું તું જે બોલે છે ને, એ તારા જેવા ક્ષત્રિય માટે યોગ્ય નથી. પછી ભગવાન કે હત્વાર્થ કામાંસ્તુ ગુરુ નેહેવ ભૈક્ષ્યમ, એટલે કે ભોગા રુધિના પ્રદિગ્ધન, મહાનુભાવ વડીલોને નહીં મારી આ લોકમાં ભિક્ષાથી મેળવેલું ભોગવું પણ વધુ સારું. મહાનુભાવ એટલે દ્રોણાચાર્ય અને પિતામહ ભીષ્મ, એના માટે મહાનુભાવ શબ્દ અહીં ગીતાકાર વાપરે છે. અર્જુન બોલે છે કે આવા મહાનુભાવોને મારીને એટલે કે લોહીથી ખરડાયેલા ભોગ કરતા હાથમાં ભિક્ષાનું પાત્ર લઈ અને જીવન જીવવું ખૂબ જ વધારે સારું. આને મારું એટલે તો જ મને હસ્તિનાપુરની ગાદી મળે ને. સામે કૌરવ પક્ષની અંદર પિતામહ ભીષ્મ અને દ્રોણાચાર્ય જેવા ગુરુ ઊભા છે. હવે એને મારવું અને લોહીથી ખરડાયેલી હસ્તિનાપુર જો મળે તો એ ભોગથી મળેલી આવી રીતની હસ્તિનાપુર કરતાં હાથમાં ભિક્ષાનું પાત્ર લઈ અને 5 ઘરે ભિક્ષાવૃત્તિ કરીને પેટ ભરવું સારું. આ અર્જુનનો પ્રશ્ન અહીંયા છે, બરોબર. આપણે ગીતા વાંચી તો ગીતામાં આગળ ભગવાને આ જ વાત આપણે સમજાવી છે. તેથી કેમ કે વડીલોને મારીને તો વડીલોને મારીને તો અહીં લોહીથી ખરડાયેલા અર્થ અને કામરૂપ ભોગો મારે ભોગવવા પડે. ગુરુજનોને મારીને આ લોકમાં લોહીથી ખરડાયેલા અર્થ, કામ અને રૂપ ભોગોને મારે ભોગવવા નથી. આવું તું બીજા અધ્યાયની અંદર શરૂઆતમાં દલીલ કરતા તું મારી સામે બોલ્યો હતો કે ગુરુનો હત્વા એ મહાનુભાવ, આવા ગુરુઓને મારીને એના લોહીથી ખરડાયેલી હસ્તિનાપુર જો મને મળે તો એ મારા માટે યોગ્ય નથી. તેથી મારે લડવું નથી. આવી તે આગળ જે દલીલ કરી હતી એ દલીલની અંદર પણ ભગવાન આ જવાબ આપે છે. તેના કરતાં ભિક્ષાથી મેળવેલું અન્ન ભોગવવું એટલે કે અન્ન મેળવવું વધારે ડહાપણ અને કલ્યાણકારક છે. ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, તને તારો ક્ષાત્ર વૃત્તિનો ધર્મ વિગુણ લાગતો હશે. ખાટકીની જેમ મારવાનું કામ છે તેમ તને લાગતું હશે. ખાટકી જેમ પશુને ખાટ કાપે એમ માણસના ડોકા કાપવા એ તને એવું લાગતું હશે. પણ તારો સ્વધર્મ છે કે સામે આવેલા યુદ્ધની અંદર આપણે સામેના પક્ષની અંદર મારવાની એક ક્ષત્રિય રીતે તારો સ્વધર્મ છે. ભગવાન એને સ્વધર્મ સમજાવે છે. ભિક્ષાનું પાત્ર લઈને તારે ભિક્ષાવૃત્તિ કરવા જવાનું નથી, પણ તારો સ્વધર્મ છે કે લડવું, અને લડ્યા પછી સામે શત્રુ પક્ષનો કોઈ પણ ગમે તેવો માણસ જો આવે ને તો ખાટકી જેમ પોતાના પશુને કાપે ને એમ તારે એના ડોકા ઉડાડવાના છે. ભગવાન વારંવાર કોઈ પણ રીતે જે પાછલી બેઠક ઉપર જે અર્જુન બેસી ગયો છે એને ઊભો કરીને હાથમાં હથિયાર લેવાની ભગવાન વારંવાર આ વાત સમજાવી રહ્યા છે.
વારંવાર હાથ સમજાય, પરંતુ આ સૃષ્ટિમાં જેને જે કામ એટલે કે જેને જે કામ સોંપવામાં આવ્યું છે અથવા જેને જે કામ નિયતિએ જે કરેલું છે એ કામ કરીને માણસે પોતાની ઉન્નતિ સાધવાની છે, બરોબર. જેને જે કામ ભગવાને સોંપ્યું છે, નિયતિએ નક્કી કરીને આ જગતમાં માણસને મોકલો છે, તો એણે એ કામ કરવું જોઈએ. નામદેવ દરજી હતા. કેવા? નામદેવનું ચરિત્ર બહુ જબરદસ્ત. મહારાષ્ટ્રની અંદર એક મોટા સંત થઈ ગયા જેનું નામ હતું નામદેવ, અને નામદેવ ગૃહસ્થી હતા. એ શું કહેવાય, કપડાં બધાના સીવતા હતા. આપણા જેવા જાય ને તો બધાના કપડાં, પણ એણે પોતાનો જે સ્વધર્મ છે એ સ્વધર્મ બજાવીને આજે ઇતિહાસના પાનાની અંદર અમર થઈ ગયા છે. ના, હું તો હવે દરજી છું, આ દરજી છોડી ગયો, દરજીપણું છોડો અને જંગલમાં જઈને માળા લઈને હું ભક્તિ કરવા લાગુ. આવું નામદેવે કર્યું નથી. નામદેવ પોતાની જ્ઞાતિમાં પોતાના જે કાંઈ કર્મ મળ્યું હતું એ કર્મ કરીને એ મહાન થઈ ગયા છે, બરોબર ને. એટલે તુકારામ હતા વાણિયા. એ વાણિયા હતા એટલે વેપાર જ કર્યો છે, એને દુકાનો જ ખોલી છે. દુકાનો ખોલી અને એમાંથી જે કાંઈ મળે એમાંથી એનો જીવન નિર્વાહ ચલાવતા હતા. જેને જે ધંધો ભગવાને નિયત કરીને આપ્યો હોય એ ધંધામાં રત રહી અને પ્રભુનું કામ, પ્રભુનું નામ, પ્રભુનું સ્મરણ કરતાં કરતાં બાકીનો સમય એમાં વિતાવે તો એ પણ ભગવાનને આવી તો પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એટલે સ્વધર્મની વાત ભગવાન વારંવાર અહીં સમજાવીને અર્જુનને કહેશે કે તારો સ્વધર્મ લડવાનો છે. આમે કદાચ ખાટકીની જેમ જો માણસના જો ડોકા ઉડાડવાનો પ્રસંગ આવશે ને તો તને પાપ લાગશે. પાપ તરત ત્યાં કીધું કે કોની પ્રેરણાથી હું અત્યારે પાપ કરવા પ્રેરાઈ રહ્યો છું, કારણ કે માણસના ડોકા કાપવા એ એક પ્રકારનું પાપ જ છે. તેથી અહીં શબ્દ વાપરો પાપમ ચરતી પુરુષ. અર્જુનનો પ્રશ્ન શું છે? પાપમ ચરતી પુરુષ. આવું ભયંકર પાપ કરી અને મારે નરકની અંદર જવું નથી. ત્યારે ભગવાન પરબારો જેને જવાબ આપી દે છે, કામ એસ ક્રોધ એસ અને રજો ગુણો સમુત્વ. એટલે કે કામ અને ક્રોધ એ અંદર બેઠેલા જે બંને મહાન ભયંકર જે શત્રુઓ છે ને એ શત્રુ તારા મિત્રો નથી, પણ તને ખલાસ કરવા માટે બંને બેઠા છે. તારી પ્રેરણા ન હોવા છતાં એ હાથમાં ભિક્ષાનું પાત્ર લઈ અને તને જંગલ તરફ જવાની જે, તો આ કામ અને ક્રોધ બે વસ્તુ છે. કારણ કે કોની પ્રેરણાથી હું આ પાપ તરફ પ્રેરાઈ રહ્યો છું, આવો અર્જુનનો અહીંયા પ્રશ્ન છે. એના જવાબમાં ભગવાન કામ એસ ક્રોધ એસ આ બે મહાન શત્રુઓ છે અને એ એટલા બધા આઉદ્રા છે, અગ્નિ જેવા છે. કેવા? અગ્નિને જેટલું આપો એટલું સ્વાહા કરી નાખે છે. એમ કામ અને ક્રોધ અંદર બેઠે બેઠા માણસને ખલાસ કરી નાખે છે. તેથી હે અર્જુન, આ બંનેને કંટ્રોલ કરવાનો પ્રયત્ન તારે કરવો જોઈએ. જેવી રીતે શક્તિ ઊભી થયા પછી તેના એટલે કે તે ઉપયોગમાં લીધા કેટલા લોકોને દુઃખ થાય અને કેટલાક લોકોને સુખ ન થાય, પણ તે માટે બહુ શોક કરવા ચાલે નહીં. ભગવાન કહે છે કે સત્વ, રજ અને તમ નો મેળાવડો ઊભો કરવાનો છે. તે શા માટે? તો કે તમને રોકવા અને સત્વને આગળ વધારવા માટે માણસે શક્તિ વાપરી અને રજોગુણ સમુદ્ભવ, રજોગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા કામ અને ક્રોધ એને રોકવાનો માણસે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તે શક્તિ ઊભી થયા પછી તેના ઉપયોગને લીધે કેટલાક લોકોને દુઃખ થાય અને કેટલાક લોકોને સુખ થાય, પણ તે માટે બહુ શોક કરવાનો નહીં. ઘણીવાર ડોકા કાપ્યા પછી ઘણાને દુઃખ પણ થાય અને ડોકા કાપ્યા પછી ઘણાને સુખ પણ થાય. તેથી તેનો બહુ કરો. શિક્ષક થયા પછી માણસ જો એમ કહે કે કોઈને હું વઢીશ નહીં, બાળકને જેમ કરવું હોય તેમ કરે, બરાબર, એને હું વઢીશ નહીં, આવું જો શિક્ષક વિચારે તો બાળકનો વિકાસ કોઈ દી થાય નહીં. જે બાળક હોશિયાર હોય એને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ અને જે ઠોઠ નિશાળીઓ હોય એને વાહામાં હાથ ફેરવી
અને ધીમે ધીમે એ સારો બને એના માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સારો ન બનતા ઘણીવાર તોફાને ચડે તો 2 લાકડી પણ એને વાહમાં મારવી જોઈએ. પણ જો એ ખાલી પ્રેમાળ જ રહે તો બાળકનો કોઈ દી વિકાસ થતો નથી. જેવો બાળક જેને જેવી જરૂરિયાત એ પ્રમાણે પ્રોત્સાહન અને શિક્ષા બંને શિક્ષકે આપવી જોઈએ. એમ શાસ્ત્રકારો કે નકર પંપાળે જ રાખે તો શું થાય? બજારમાં હાવણા વાળો ભલે ડિગ્રી બધી મળી ગયું હોય પણ પોતાની બુદ્ધિને અક્કલ હાલે નહીં, અને પછી કોઈ જગ્યાએ નોકરી કાંઈ મળે નહીં. મળે તો હલકી નોકરી મળે. એટલે આ કે જેને હોશિયાર વિદ્યાર્થીને બનાવવાનો હોય ને એને બંને વાતો શિક્ષકોએ અહીંયા આપવી જોઈએ. જરૂર પડે તો આવી રીતની સજા પણ કરવી જોઈએ, અને જરૂર પડે તો પંપાળીને ઉત્સાહ પણ શિક્ષકે આપવો જોઈએ. ના બરોબર છે. માં પણ જો એવું બાળક પ્રત્યે કરે તો શું થાય? બાળક કોઈ જગ્યાએ કોઈ પેન્સિલ ચોરીને આવે, કોઈની કંપાસ ચોરીને આવે, અથવા કોઈનું કંઈ નાની મોટી વસ્તુ લઈને ઘેરે આવે અને માને બતાવે કે માં જો, એટલે માં પૂછે કે ક્યાંથી લાવ્યો? તો કે મારી બાજુમાં જે છોકરો બેઠો હતો ને એના કંપાસમાંથી મેં રબર અને પેન્સિલ કાઢી લીધા. માં કે બહુ કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે 5-7 રૂપિયાનો ખર્ચો. તો એમ કરે તો શું થાય? આજે પેન્સિલ લાવ્યો, કાલે બીજું લાવશે, એમ કરતાં કરતાં મોટી ચોરી ઉપર થાય ને. તો માએ પણ પંપાળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ નહીં. માને એ પ્રેમથી પહેલાં સમજાવવાનું કે જ્યાંથી જેવી રીતનો લાવ્યો ને ત્યાં તારે આપી દેવું જોઈએ. ન સમજે તો એને 2 લપડાક મારીને પણ આ રસ્તો કોઈ પણ રીતે ચોરી કરવાનો બંધ કરાવવો જોઈએ. પણ જો પંપાળે જ રાખે તો શું થાય? તો એ મોટો ગુંડો ને મોટો ડાકુ થાય કે ન થાય? તેથી ગીતાકાર કહે છે કે અર્જુનને કોઈ પણ હિસાબે જે થાકી ગયેલો છે, કંટાળી ગયેલો છે, બેસી ગયો છે, તેથી કોઈ પણ રીતે એકવાર પાછલી બેઠકથી જો ઊભો થાય અને ઊભો થાય તો હાથમાં હથિયાર લે. આમ કરી અને ક્યારેક પંપાળે છે અને ક્યાંક જરૂર પડે તો લાલ આંખ કરીને ભગવાન અર્જુનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ભગવાન કહે છે કે ક્ષત્રિયનું કામ જ એવી રીતનું છે કે કોઈને સજા કરવી પડે તો કોઈને સજા કરવી પડે. બરાબર? ક્ષત્રિય કદાચ રાજા હોય અને રાજા આખા અહીંયા રૈયતનું સંચાલન કરતા હોય, બરાબર ને, તો જરૂર પડે તો અહીંયા રૈયતને અથવા કોઈએ ગુનો કર્યો હોય તો તેને સજા કરવી પડે કે નહીં? પણ પંપાળે તો વધુ એ ડાકુ હોય તો એ વધારે મોટો ડાકુ થાય છે. તેથી એને જેલમાં પણ પૂરવો પડે, ફાંસીની સજા પણ આપવી પડે, 5-10 વર્ષની કેદ પણ આપવી પડે. શા માટે? કે એને મારે સમાજમાંથી સુધારવાનો છે. રાજા બન્યા પછી રાજા કદાચ કોઈને ફાંસીએ ચડાવે ને તો રાજાને પાપ લાગતું નથી. ઘણીવાર આમ થાય કે ભાઈ રાજાને પાપ કેમ નહીં? ભાઈ અહીંયા જજ સાહેબ જે ન્યાયાધીશ છે એ ઘણી વાર ગુનાની અંદર જ્યારે ઓલા શું કહેવાય એને દાખલ કરે અને દલીલો બધી કરે અને પછી જજ કહેશે કે આ ભાઈ આને ખૂબ મોટો ગુનો કર્યો છે, 5 લોકોને કચડી નાખ્યા છે વાહન નીચે, તેથી આને ફાંસીએ ચડાવી જો, એમ કલમથી લખી નાખે અને આપી દે કે ભાઈ આને આટલા દિવસમાં ફાંસી આપી દેવાની છે. એ પણ ફાંસી આપે છે, આપે કે નહીં? એ પણ ફાંસી આપે છે. પણ અહીંયા જજને કે ન્યાયાધીશને પાપ લાગતું નથી. મારવાનું કામ તો ઘણીવાર ઘણા કરે છે. સમાજની અંદર પણ સમાજમાં રસ્તે ચાલતા લોકોને મારે તો એને પાપ લાગે, કારણ કે એ કાયદેસરની વાત નથી. અહીંયા જજ બન્યા પછી કે રાજા બન્યા પછી સમાજને શિક્ષા આપી કે ગુનો કર્યા પછી નાનું મોટું કરવું એ રાજાનું કામ છે. તેથી કહે છે કે ભગવાન કહે છે કે ક્ષત્રિયનું કામ એવી રીતનું છે કે કોઈને સજા કરવી પડે, કોઈને કાન પકડવો પડે તો પકડી અને એને ઠેકાણે લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એટલે અર્જુન કહે છે કે આવા કઠોર કામ કરતા ગુરુનો હત્વા ઈ મહાનુભાવાન શ્રેયો ભોગતુમ ભેક્ષ્યમ પીહ લોકે. આમ આગળ આપણે જોતા હતા અર્જુનનો મોટામાં મોટો કોઈ પ્રશ્ન હોય અને એ પ્રશ્ન આ પૂછે છે કે ગુરુનો હત્વા, ગુરુની હત્યા કરીને મારે આ લોહીથી ખરડાયેલા આવા રક્ત વંચિત મારે ભોગ જોતવા નથી. ગુરુના હત્વા ઈ મહાનુભાવો શ્રેયાન ભોગતું ભેક્ષ્ય. શ્રેય એટલે કલ્યાણ
આવા લોકોને મારીને મારું કલ્યાણ જોતું નથી. એના કરતાં ભેક્ષ્ય એટલે ભિક્ષા માગવી, એના કરતાં ભિક્ષા માગીને હું મારું ગુજરાન ચલાવીશ. મહાનુભાવ વડીલોને નહીં મારી આ લોકમાં ભિક્ષાથી મેળવેલું ભોગવું વધારે સારું છે. તેથી હરિદ્વાર કે કનખલમાં જઈને બેસવું શું ખોટું? આ અર્જુનનો પ્રશ્ન છે. આ બધાને મારવા, ગુરુને મારવા, પિતામાં ભીષ્મની સામે મારે હથિયાર ઉપાડવું, એના કરતાં હરિદ્વારમાં જાઓ, કનખલમાં જાઓ, ગંગા નદીના કિનારે સુંદર મજાનો એક આશ્રમ બનાવો અને ભગવાનનું નામ લેતા લેતા ત્યાં બાકીની જિંદગી પૂરી. આવો અર્જુનનો પ્રશ્ન છે ને વારંવાર અર્જુન અહીંયા યુદ્ધમાંથી સટકવા માટે અથવા લડાઈમાંથી સટકવા માટે, હાથમાં હથિયાર ન લેવા માટે ભગવાનની સામે અનેક પ્રકારની દલીલો અર્જુન કરે છે કે આના કરતાં તો આ નહીં લડવું સારું છે. આવા એટલે કે મહાન ભાવોને મારવા કરતાં કનખલમાં જવું શું ખૂટે? ત્યાં જઈ રામ નામનું સ્મરણ કરીશ. તમને શું વાંધો ભાઈ? બહુ સ્પષ્ટ કે શું છે? કનખલમાં જાય, હરિદ્વારમાં જાય, ગંગા નદીને કિનારે સુંદર મજાનો આશ્રમ બાંધી અને અહીંયા શ્રી રામનો જપ કરતો, શ્રી રામનું સ્મરણ કરતો કરતો બાકીની જિંદગી હું મારી પૂરી કરીશ. હું બોલીશું શ્રી રામચંદ્ર ચરણો મનસા સ્મરામી, શ્રી રામચંદ્ર ચરણો વચસા ગૃણામી, શ્રી રામચંદ્ર ચરણો શિરસા નમામી, શ્રી રામચંદ્ર ચરણો શરણ પ્રપદ્યે, શ્રી રામ રામ રઘુનંદન રામ રામ, શ્રી રામ રામ ભરતગ્રજ રામ રામ, શ્રી રામ રામ રણ કર્કશ રામ રામ, શ્રી રામ રામ શરણમ ભવ રામ રામ. તમને શું વાંધો છે? કનખલમાં બેસીને આ જ નામનું રટણ કરીશું, રામનું રટણ કરતાં કરતાં બાકીની જિંદગી પૂરી કરીશ. તમે તેથી કાટલા કાઢવાનું અને પાપ તરફ જે પ્રેરાય છે ને એવું કામ કરવાનું તમે વારંવાર શા માટે મને આગ્રહ કરો છો? આમ કનખલમાં જઈને બેસવાનું શું ખોટું? રામ નામનું સ્મરણ કરશું તો જલ્દી વિકાસ થાય અને ડોકા કાઢશું તો હું નરકમાં જાય કે શું કે છે? આ કનખલમાં જઈને ભગવાન શ્રી રામનો જપ કરતા હાથમાં માળા લઈ 4 વાગે વહેલો ઉઠી જાય અને પ્રભુ તમારું સ્મરણ કરતાં 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 હું અંતે મોક્ષને પામીશ. એના કરતાં તમે આ મને કાટલું કાઢવાની જે વાત કરો છો એમાં મારી પ્રગતિ, મારો વિકાસ કે મારું કલ્યાણ થવાનું નથી. આમ વારંવાર અત્યારે ભગવાન ને અર્જુન આવી રીતની દલીલો કરે છે અને આ પ્રશ્ન પૂછી નાખે છે. શું કહે છે? અથો કેનમ પ્રયુક્તોયમ પાપમ ચરતી પુરુષ, કે મારે પાપ કરવું નથી પણ છતાંય મને પાપની અંદર પ્રેરણા આપનાર અંદરની કઈ એવી શક્તિ છે કે જે મને અંદરથી આ પ્રેરણા આપે છે? એનો જવાબ ભગવાન પાણી પીધા પછી આપશે. બરોબર. વાત ચાલે છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 3 શ્લોક 36. અર્જુનનો પ્રશ્ન. પાપમ ચરતી પુરુષ, ઈચ્છા ન હોવા છતાં માણસ પાપ તરફ શા માટે પ્રેરાય છે? ભગવાન એના જવાબમાં કામ, એસ, ક્રોધ, રજોગુણો સમુદ્ભવ આમ કહી અને ભગવાન તરત જ એનો જવાબ આપવાની શરૂઆત કરે છે. તેથી વાસ્તવિક ભગવાનનું નામ લેતી વખતે ભગવાનને ગલગલિયા થવા જોઈએ તેમ નામ લેનારને પણ ગલગલિયા થવા તો એ નામનો અર્થ છે. ભગવાનનું નામ લેતી વખતે, ભગવાનનું આવી રીતનું સ્મરણ કરતી વખતે માણસને જેમ ગલગલિયા થાય એમ ભગવાનને પણ ગલગલિયા થવા જોઈએ કે મારો ભક્ત ગમે તેટલો વ્યસ્ત હોવા છતાંય એ મને ભૂલતો નથી. એટલે ભગવાનનું નામ
આપણે જ્યારે લઈ ત્યારે ભગવાનને ગલગલિયા થાય અને લેતી વખતે લેનારને ગલગલિયા થાય ત્યારે એ નામનો અર્થ છે. નકર તો બાને હાંક માર્યા પછી બાને લાગવું જોઈએ કે મારો દીકરો મને યાદ કરે છે. ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવું ખોટું નથી, પણ બધા લોકો પોતાનો સ્વધર્મ છોડીને ભગવાનનું નામ લેતા બેસે એ કેમ ચાલે? આખી દુનિયા જ કે ભાઈ આપણે ભગવાનનું નામ લ્યો ને શું કહેવાય કનખલની અંદર અથવા કાશીની અંદર આશ્રમ બાંધીને બધા રહેવા માંડો તો સમાજનું શું થાય? તો સમાજનો ઘણીવાર સત્યાનાશ નીકળી જાય. કારણ કે કામ કર્યા વિના અનાજ પણ ઉત્પન્ન થતું નથી. બધા જ એમ કે આપણે હવે કાંઈ કામ કરવું નથી અને ભગવાનનું નામ લઈને જિંદગી પૂરી કરવી છે, તો કોઈ દી આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે નહીં. તેથી કહે છે બધા જ નામ એટલે કે ભગવાનનું કામ છોડીને ભગવાનનું નામ લેતા બેસે તે કેમ ચાલે? ભગવાનનો આગ્રહ સ્વધર્મનું પાલન કરવાનો છે. ભગવાન ત્યાં જ આપણે મૂળ વસ્તુ ઉપર લાવે છે. ભલે તમે ગમે તેટલા વ્યસ્ત હોય, ગમે તેટલો ધંધાની અંદર આવી રીતના ઓતપ્રોત હોય, પણ સ્વધર્મ માણસે છોડવાનો નહીં. સ્વધર્મમાં રહીને જેટલી ભક્તિ થાય, જેટલો કર્મયોગ થાય, જેટલો નિષ્કામ કર્મયોગ થાય ને એટલો માણસે પ્રયત્ન કરી લેવો. ઘર છોડવાની જરૂર નથી, મા બાપ છોડવાની જરૂર નથી, સંસાર છોડવાની જરૂર નથી. સંસારમાં સરસો રહે મન મારી પાંચ અને સંસારમાં લેપાય નહીં તે જાણ મારો. આ બે વાત આપણે જેમ નરસિંહ મહેતા જેમ સમજાવે છે એમ ગીતાકાર પણ પોતાનો સ્વધર્મ ઉપર ભાર દઈને અર્જુનને આ વાત સમજાવે છે. તેથી ભગવાનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ, પણ સાથે સાથે સ્વધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. કર્મમાં જે સહજ કર્મ છે, સ્વભાવજન કર્મ છે, નિયતિએ નક્કી કરેલું જે કર્મ છે તે તારો ધર્મ છે, એમ ભગવાન વારંવાર અર્જુનને સમજાવે. નિયતિએ નક્કી કર્યું હોય તે સહજ કર્મ હોય તે, અને અહીંયા તારો સ્વધર્મ તરીકે જે તારે મળ્યું છે એ કર્મ કરીને તારો જીવન વિકાસને તારું કલ્યાણ કરવાનું છે. જ્યારે આકાંક્ષા, ઈચ્છા, વાસના કે આસક્તિ પ્રેરિત ઊભું કરેલું હોય તેને કામ કહેવાય. કામ અને સ્વધર્મ જુદા છે. અર્જુનનો પ્રશ્ન એ છે કે મારા સ્વભાવજન કર્મથી કે નિયતિએ નક્કી કરેલા કર્મથી હું અત્યારે ઉપરવટ કેમ જઈ રહ્યો છું? નિયતિ તો હું ક્ષત્રિય છું, એટલે ક્ષત્રિયનો ધર્મ તો હંમેશા લડવાનો હોય છે, પણ આ સ્વધર્મ છોડી અને એની ઉપરવટ તમે જે કીધું છે એના ઉપરવટ હું કેમ જઈ રહ્યો છું? આ એનો મૂળ પ્રશ્ન છે કે સ્વભાવજનથી કર્મ કે નિયતિએ નક્કી કરેલા કર્મથી ઉપરવટ હું બીજું કર્મ કેમ કરી રહ્યો છું, અથવા બીજું કર્મ કરવાની ઈચ્છા મને કેમ થાય છે? બીજું કર્મ એટલે ભેક્ષ વૃત્તિ. એટલે પોતાનો ક્ષાત્ર વૃત્તિનો જે ધર્મ છે એ છોડીને ભેક્ષ વૃત્તિ તરફ મને પ્રેરણા કેમ મળે છે? નકર મારે નિયતિએ નક્કી કરેલા જે કર્મ છે એમાં રહીને મારું જીવન કરવું છે. પણ એવી અંદર કઈ શક્તિ છે કે જે મને તમારી ઉપરવટ જઈને મને પરાણે અહીંયા બળજબરીથી પાપની અંદર પ્રેરવાનો પ્રયત્ન કરે છે? આ અર્જુનનો મૂળ પ્રશ્ન છે. જો માણસ તેવું કરી શકતો હોય તો નિયત ભટકી થઈ અને તે ભાઈ મોટો થયો કહેવાય. નિયતિએ નક્કી કરેલું કામ છોડી શકાતું હોય તો એ શક્ય લાગતું નથી. એમ અહીંયા અર્જુન કહે છે કે નિયતિ આવું શા માટે કરી રહી છે? નિયતિએ નક્કી કરેલું સ્વધર્મ છોડીને મારે જે નથી કરવું એ ભેક્ષ્ય વૃત્તિનું કર્મ મને બળજબરીથી શા માટે કરાવી રહ્યું છે, અને કોણ કરાવે છે એનો જવાબ તમને આપો. નિયતિએ નક્કી કરેલું કર્મ છોડી શકાતું હોય એ શક્ય લાગતું નથી, કારણ કે માણસ સમર્થ નથી. નિયતિ સમર્થ છે. અર્જુનના પ્રશ્નની ભૂમિકા અહીંયા છે. અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે ન પ્રયુક્તોયમ પાપમ ચરતી પુરુષ. અર્જુને અહીં પાપ શબ્દ વાપર્યો છે. શું શબ્દ વાપર્યો છે? પાપ શબ્દ. આ શ્લોકની અંદર અર્જુને અહીંયા ભગવાનની સામે આ શબ્દ વાપર્યો છે.
આપણને વ્યવહારમાં પાપ શબ્દનો અર્થ એક જ ખબર છે, કોઈને મારવો, કોઈને લૂંટવો, કોઈનું કીધા વગર ચોરી લેવું, આટલું જ આપને પાપની ખબર છે. પણ શાસ્ત્રની અંદર પાપનો ઊંડો અભ્યાસ કરીને ગીતાકાર પણ આપને કંઈક પાપની વ્યાખ્યા અહીંયા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કારણ કે મૂળ વસ્તુ પાપની અહીંયા અર્જુનનો પ્રશ્ન છે કે મને આ પાપ શા માટે કરાવી રહ્યા છે. માણસને જેટલી ખબર હોય તેટલો અર્થ કરે, તેવો અર્થ કરે. બીજું તેનો અભ્યાસ અથવા વાંચન ન હોય તો પછી એના મનમાં જેટલી સમજણ છે એટલો પાપનો અર્થ કરે. પાંડુરંગ શાસ્ત્રી તેના પ્રવચનમાં કહે છે કે એક બની ગયેલી ઘટના છે. એ ઘટના જો આપણે સમજાઈ જાય તો ખબર પડે કે પાપની વાત શાસ્ત્રકારોએ કયા અર્થમાં અને કેવી રીતનું વર્ણન કરીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ઘણા વર્ષો પહેલાંની આ વાત બની ગયેલી ઘટના છે. એક મોચીનું કામ કરનાર માણસ કોર્પોરેશનમાં ચૂંટાઈ આપ્યો. કેવો કામ મોચીનું કરે, મોચીની એટલે ચામડાની કંઈ દુકાન હશે, જોડા પગરખાની એ હતી ને, વળી થોડીક પ્રતિષ્ઠા, થોડાક પૈસા ભેગા થયા છે એટલે કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં એ ભાઈ ઊભા રહ્યા. અને હું કે જાતે કેવા મોચી, અને મોચીનું ધ્યાન શેમાં હોય? ચામડાની અંદર જ હોય એમ કે. પણ છતાંય એ ચૂંટણીમાં ચૂંટાઈ આવ્યા અને કોર્પોરેશનની અંદર એને આવી રીતનું પદ મળી ગયું. એટલે તેથી કહે છે કે એક મોચીનું કામ કરનાર માણસ કોર્પોરેશનમાં ચૂંટાઈ આવ્યો. તેને બહુ અંગ્રેજી આવડે નહીં, કારણ કે જોડાની ને દુકાન હતી ચપ્પલની, એટલે એ જ વેચવાનું કામ ફાવે, પણ એને બીજું કાંઈ અંગ્રેજી આવડે નહીં. પણ પૈસાના જોરે અને આજુબાજુના મિત્રોના જોરે કોર્પોરેશનમાં એ ભાઈ ચૂંટાઈને આવ્યા. એને જાજુ અંગ્રેજી બંગ્રેજી આવડે નહીં, બસ એક જ શબ્દ લેધર આવડે. લેધર એટલે સાંભળું એમ, કારણ કે એને ચામડાની દુકાન હતી એટલે એને એક જ શબ્દ આવડે, બીજો શબ્દ એને આવડે નહીં. એટલે એ એક શબ્દ એને આવડે અને એ પ્રમાણે એ ચૂંટાઈને એ કોર્પોરેશનમાં એ ભાઈ આવ્યા. એમ તેની પોતાની ચંપલ જોડાની દુકાન હતી. એક દિવસ તે રસ્તામાંથી જતો હતો. કોર્પોરેશનમાં ઓફિસની મિટિંગ કરી અને પોતાના ઘર તરફ જતો હતો. એક બોર્ડ ઉપર અંગ્રેજીમાં લખેલું હતું કે એક લેધર બેગ મળી છે, જેની હોય તે ખાતરી આપીને લઈ જાય. એમ શું એ જાહેરાત હતી કે આ રસ્તા ઉપરથી આ લેધરની એક બેગ મળી છે, જેની હોય તે ખાતરી આપીને લઈ જાય. ઘણી વાર નથી થતું. હમણાં જ પણ થયું એક બેગ અહીંયા સિટીની અંદર મળી હતી અને બધી પોલીસ ને બધા પેલા કૂતરા લઈને ગયા કે આ બેગમાં કાંઈ આ આતંકવાદીઓ બમ તો મૂક્યા. આ પેપરમાં આવ્યું જ, કોઈ વાંચ્યું હોય તો બરાબર. તો કહેવાનો અર્થ કે આવી રીતનું આ બોર્ડ ઉપર લખેલું હતું, બાજુમાં બેગ પડેલી હતી અને લેધર એટલે ચામડાની બેગ હતી અને એના બોર્ડની અંદર લખ્યું હતું કે જેની આ બેગ ખોવાઈ ગઈ હોય તે આ લેધરની બેગ પૂરા પુરાવો આપીને લઈ જાય. એટલે આ લેધર એક શબ્દ એને વાંચ્યો, બીજું તો અંગ્રેજીમાં હતું, એ કાંઈ વાંચતા એને આવડે નહીં. એમ કે તેની પોતાની ચંપલ જોડાની દુકાન હતી. એક દિવસ તે રસ્તામાં જતા હતા. એક બોર્ડ ઉપર અંગ્રેજીમાં લખેલું હતું કે એક લેધર બેગ મળી છે, જેની હોય તે ખાતરી આપીને લઈ જાય. તેને ફક્ત લેધર શબ્દ વાંચતા આવડતો હતો, બીજું કાંઈ નહીં. હું કોર્પોરેશનમાં ભાઈ ચૂંટાઈ તો ગયા, પણ અહીંયા કે એક જ શબ્દ એને વાંચતા આવડતો હતો અને તે શબ્દ એટલે લેધર. લેધર એટલે સાંભળવું એમ. તેને ફક્ત લેધર શબ્દ વાંચતા આવડે, બીજું કાંઈ આવડે નહીં. તેથી તે સમજો કે ચામડા માટેનું કોઈ ટેન્ડર મગાવ્યું લાગે છે. તેથી એના માણસને બોલાવીને કે આપણે ટેન્ડર ભરી જોઈએ, કારણ કે લેધર માટેનું ટેન્ડર મગાવ્યું હોય એવું આ જાહેરાતમાં. કારણ કે લેધર શબ્દ એક વાંચ્યો એટલે એના મગજમાં તો કોર્પોરેશનમાં હતું, એટલે ઘણા બધા ટેન્ડરો, કોઈ રોડના હોય, કોઈ બગીચાના હોય, આવા અનેક પ્રકારના ટેન્ડરો અવારનવાર ભરવા પડતા હોય છે. એટલે એને એમ થયું કે કંઈક કોર્પોરેશનની અથવા કોઈ સરકારને કંઈક જરૂર પડી છે આ લેધરના ચામડાની કે જોડાની. એટલે એના માણસને બોલાવ્યો અને કીધું કે ભાઈ આપણું પણ ટેન્ડર ભરી ગયો. ટેન્ડર ભરી ગયો એમ કે તેને ફક્ત લેધર શબ્દ વાંચતા આવડે, બીજું કંઈ આવડે નહીં. તેથી તે સમજો કે ચામડા માટેનું ટેન્ડર મગાવ્યું લાગે છે અને એ ટેન્ડર ભરી દો.
પાપ શબ્દ વાંચ્યા પછી આપણા મગજમાં કંઈ નિશ્ચિત થયેલા અર્થો છે. કોઈને મારવું નહીં, કોઈને લૂંટવો નહીં, કીધા વગરની વસ્તુ લેવી નહીં, એનું જ આપણે ખબર પડે છે કે આને જ ખાલી ફક્ત પાપ કહેવાય. પણ પાપની વ્યાખ્યા શાસ્ત્રકારોએ આ પાપ તો ખરું જ એમ બરોબર, એના કરતાં પાપની વ્યાખ્યા શાસ્ત્રકારોએ ઘણી જબરજસ્ત આપી છે. પાપ શબ્દ વાંચ્યા પછી આપણા મગજમાં કંઈ નિશ્ચિત થયેલા અર્થો તે જ આપણા ધ્યાનમાં આવે. આ શ્લોકમાં અર્જુને પાપમ તરતી પુરુષ પ્રશ્ન ઉતાર્યો છે કે પ્રતિકૂળ વર્તન કરવાની હિંમત કોની પ્રેરણાથી હું કરી રહ્યો? કયું પાપ એવું છે કે મને પ્રતિકૂળ પ્રેરણા આપે છે? કારણ કે હું ક્ષત્રિય છું અને ક્ષત્રિયનો ધર્મ હંમેશા લડવાનો હોય છે, પણ અંદર રહેલી કઈ એવી શક્તિ છે કે જે મને પાપની અંદર પ્રેરી અને ન કરવાનું પ્રતિકૂળ કર્તવ્ય કરવાની પ્રેરણા મને અંદરથી કોણ આપી રહ્યું છે? મૂળ પ્રશ્ન અર્જુનનો અત્યારે આ છે કે તેથી વાંચ્યા પછી આપણા મગજમાં કંઈ નિશ્ચિત થયેલા અર્થો છે. નિયતિએ મારા ઉપર સોંપેલા કામને ને બદલે બીજું કામ હું કરું છું તે નિયત કરતાં ઉપરવટ જવાની શક્તિ કઈ? આવો અર્જુન કૃષ્ણ પૂછે. નિયતિએ નક્કી કરેલા જે કર્મો છે એ જ કર્મો માણસે કરવા જોઈએ. હું ક્ષત્રિય છું અને ક્ષત્રિય એટલે મારી લડાયક વૃત્તિ છે, એ વૃત્તિથી મારે સમાજમાં ફરવું જોઈએ, પણ છતાંય એના ઉપરવટ જાય અને લડવાની વૃત્તિને બદલે ભૈક્ષ વૃત્તિની પ્રેરણા મને અંદરથી કોણ આપે છે? આવું પાપ મને કોણ અંદરથી કરાવી રહ્યું છે? અર્જુનનો મૂળ પ્રશ્ન આ છે કે પાપની અંદર મને કોણ અત્યારે પ્રેરી રહ્યું છે એમ કે નિયતિએ મારા ઉપર સોંપેલા કામને બદલે બીજું કામ હું કરું છું તે નિયતિ કરતાં ઉપરવટ જવાની શક્તિ કઈ છે? ધર્મ શબ્દનો અર્થ ખબર પડે તો અર્જુનનો પ્રશ્ન આપણે બરોબર સમજાઈ જાય, નહીતર સમજાય નહીં. ધર્મ એટલે કેમ બરોબર? ઘર છોડી ભગવા વસ્ત્ર પહેરી અને સમાજમાં ફરવું એટલો ધર્મનો અર્થ નથી. ધર્મનો કંઈક ઊંડો અને વિશેષ અર્થ આપણા શાસ્ત્રકારોએ સમજે. ધારણા ઇતિ ધર્મ, જે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં હિંમતથી માણસને ઊભો રહેવાની જે આવી રીતની શક્તિ નિર્માણ કરે ને એને ધર્મ કહેવામાં આવે છે. ધર્મ એટલે ઈ લોકનું કલ્યાણ કેમ થાય, ઈ લોકની અંદર મને સુખ સગવડતાને સારી રીતે હું 100 વર્ષ હસતા રમતા કિલોલ કરતા જીવી શકું, ઈ મને જે સમજણ ઈ લોકમાં આપે અને મૃત્યુ પછી મને સ્વર્ગ અથવા વૈકુંઠ મળે એ બાબતની મારા જીવનમાં જે વિચારધારા ઊભી કરે એને ધર્મ કહેવામાં આવે છે. અને ઈ લોક અને પરલોક એનો અર્થ એવો થયો કે ઈ લોક અને પરલોક બંનેનું કલ્યાણ જે સમજાવે એને ધર્મ કહેવામાં આવે છે. આ જગતની અંદર હું જ્યારે સમાજની અંદર 100 વર્ષ સુધી જીવવાનો છું ત્યાં સુધી મારો હસતો ચહેરો રહે એના માટે શાસ્ત્રકારોએ જે કાંઈ વિચાર, જે કાંઈ પ્રયોગો, જે કાંઈ સિદ્ધાંતો છે એ સિદ્ધાંતો સમજાવી અને મને ઉત્કૃષ્ટ માણસ બનાવવાનો જે પ્રયત્ન કરે ને એને ધર્મ કહેવામાં આવે છે. આ લોક અને પરલોક આપણી ભાષામાં કેવું હોય તો આ લોક અને પરલોક બંનેમાં કલ્યાણકારી વિચાર મને જે સમજાવે એને ધર્મ કહેવામાં આવે છે. તેથી અહીંયા ધર્મ શબ્દનો અર્થ નિયતિ અથવા તો આદિમ શક્તિ એ નક્કી કરેલું કામ. ધર્મ એટલે શું છે? કાં તો નિયતિએ નક્કી કરેલા કર્મો મારા માટે જે નિશ્ચિત કર્યા હોય એક અર્થ એ છે, અને બીજો આદિમ શક્તિએ નક્કી કરેલું કામ. આપણો જ્યારે જન્મ થયો ત્યારે આદિમ શક્તિએ નક્કી કરીને કંઈક કર્મો આપણને આપેલા છે. તો આદિમ શક્તિએ આપેલા જે કર્મો છે તે અને નિયતિએ કર્મો આપેલા છે તે, અથવા તો મારા સ્વભાવ પૂર્વ જન્મની અંદર જે કાંઈ મારો જે સ્વભાવ હતો એ સ્વભાવ લઈને મારો આ જગતમાં જન્મ થયો છે, તો એ સ્વભાવને વિકસિત કરવા માટે જે ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે તેને ધર્મ શબ્દ વાપરવામાં આવે છે.
આ ત્રણે ત્રણ વાતોને ઓળંગી જવાની મારામાં તાકાત છે કે? ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે એક તો નિયતિએ નક્કી કરેલો જે ધર્મ છે એને ઓળંગી જવાની તાકાત મારી અંદર છે કે આદિમ શક્તિએ નક્કી કરીને મારા કર્મો નક્કી કર્યા છે એ કર્મ છોડીને એને પણ ઓળંગી જાવ એવી શક્તિ મારામાં છે કે મને સ્વભાવવત વિકસિત કાર્યો મને જે કર્મ કરવામાં મળ્યા છે સ્વભાવ પ્રમાણે એ ત્રણે ત્રણને અહીંયા કહે છે કે આ ત્રણે ત્રણ વાતોને ઓળંગી જવાની મારામાં તાકાત છે. આ અર્જુનનો મહત્વનો પ્રશ્ન અહીંયા ભગવાન અહીંયા 36મા શ્લોકની અંદર અર્જુન પૂછે. આ ત્રણ વાતો ઊંડા નકર ઓમ સામાન્ય અર્થ કરી તો આપને ખબર પડે કે પાપથી પ્રેરિત થવા માટે એવું કયું તત્વ છે કે જે પાપ નથી કરવું છતાંય મને પાપની અંદર પ્રેરણા. સામાન્ય અર્થ જો આ શ્લોકનો કરી તો આવો થાય, પણ અહીંયા અર્જુન કાંઈ સામાન્ય પ્રશ્ન નહીં. અર્જુનના મનમાં ત્રણ વાતો છે. ત્રણ વાતોને ભગવાન ઓળંગી જાય અને ન કરવાનું કામ નિયતિએ જે નક્કી કર્યું છે તે. પછી અહીંયા ભગવાન આદિમ શક્તિએ જે નક્કી કર્યું છે તે અને ગયા જન્મના સ્વભાવ પ્રમાણે મળેલું જે કર્મ છે આ ત્રણે ત્રણ કર્મને ઓળંગી જાય અને અંદર એવી કઈ શક્તિ છે કે ત્રણે ઓળંગી જઈને મારે નથી કરવાનું છતાંય એ કર્મ કરવા તરફ મને પ્રેરણા કરે છે. આ એવી કઈ તાકાત કઈ શક્તિ અંદર બેઠી? આ અર્જુનનો મૂળ પ્રશ્ન છે. અર્જુન કહે છે કે ભગવાન તારા કર્તૃત્વ ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો મેં. શું કહે છે? તારા કર્તૃત્વ ઉપર મેં વિશ્વાસ રાખ્યો. તારું કર્તૃત્વ મહાન છે. આ જગતનો વ્યવહાર પણ મહાન છે. તે જોયા પછી હું પણ ભટકો જ લાગુ છું. તે સમાજની અંદર આ સૃષ્ટિ નિર્માણ કરીને તે જે વ્યવહાર ઊભો કર્યો ને તે આખું ખાલી આકાશનો રાત્રે બેસીને અંધારામાં અગાસી ઉપર બેસીને ખાલી આકાશનો વિચાર જો આપણે કરીને તો આપણી બુદ્ધિ કામ કરતી. એટલું આકાશની અંદર અનેક પ્રકારના હજારો કિલોમીટર કરોડો કિલોમીટર દૂર આ ભગવાને આકાશની અંદર આ તારાઓ કયા આધારથી રેખા છે અને નીચેથી કોઈ ટેકો તો આપણે આપ્યો નથી. કોના આધારે અહીંયા સૂર્યમંડળ અથવા આવી જે નિહારિકાઓ છે ને કરોડો અને આવી રીતના હજારો સૂર્યો આવી રીતના બધા આકાશની અંદર નાના નાના ટમકતા રહેલા આપણને દેખાય છે. તો આ બધું જે કરતો રહે એટલે કે આદિમ શક્તિએ આ બધી જે વ્યવસ્થાઓ જે ઊભી કરી છે એને વળોટી એના ઉપરવટ જઈ અને મને કઈ અંદર બેઠેલી શક્તિ પાપ તરફ પ્રેરી રહી છે? મૂળ પ્રશ્ન કે આદિમ શક્તિ જેણે ઉત્પત્તિ કરી, જેણે ઉત્પત્તિ કર્યા પછી જેણે સંભાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પોષણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને આ બે કર્યા પછી જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે ને ત્યારે ભગવાન આ બધા માનવ શરીરને પોતાની પાસે બોલાવે એવી રીતની એટલે કે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય કરવાવાળી જે શક્તિઓ છે આ બધી શક્તિની ઉપરવટ જાય અને મને કોણ આ રીતે વિપરીત કર્મ કરવાનું અંદરથી આ કોણ પ્રેરણા આપી રહ્યો છે? મૂળ પ્રશ્ન એનો આ છે. અર્જુન કહે છે ભગવાન તારા કર્તૃત્વ ઉપર મને વિશ્વાસ છે. તારું કર્તૃત્વ મહાન છે. આ જગતનો વ્યવહાર પણ ચાલે છે અને આકાશની અંદર જોયા પછી મને લાગે છે કે હું તો હાવ બટકો અને માખીના ટાંગા જેટલો નથી. એમ કે એક વખત પ્રાણીશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરી તો ખબર પડે. એક માનવ વંશશાસ્ત્ર વગેરે વાંચીએ તો ખબર પડે કે માનવ વંશો વચ્ચે કેવા કેવા સંઘર્ષો થયા છે. વિશ્વ ચલાવવા એટલે કે વાળી શક્તિ કેટલી મોટી છે. વિશ્વને ચલાવવાળી શક્તિ કેટલી બધી મોટી હશે, બરોબર. એની રેખામાંથી એક અંશ પણ જો આડી હવળી હાલે ને તો સૂર્ય અને ચંદ્ર ભટકાઈ જાય, બરોબર. પૃથ્વી એની સાથે ટકરાઈ જાય અને પૃથ્વીનો કચડ ગાણ નીકળી જાય. પણ એવી રીતની તે બધી આવી રીતની ગોઠવણ કરી છે કે હજારો ને લાખો વર્ષોથી ચાલતા રહેલા આકાશની અંદર આ બધા જે ગોળાઓ છે ને એ બધાની રેખાઓમાંથી એકબીજા પોતાની રેખા છોડીને જતા. આ ભગવાન તે કેવું સરસ યંત્ર ગોઠવી દીધું છે કે એકાબીજા સાથે કરોડો અને અબજો આવી રીતના તારાઓ, સૂર્યમંડળો અને ગ્રહો અને પૃથ્વી અને ચંદ્ર જેવા અનેક પ્રકારના જે આવી રીતના ગ્રહો છે ને એ આકાશની અંદર
કોઈ પણ આધાર વગર તે ગોઠવી દીધા છે અને એવી ગોઠવણ કરી છે કે કરોડો વર્ષ પછી પણ એકાબીજા ટકરાતા નથી. નહીં તો આપણી મોટરસાઇકલ તો કેટલી વાર ટકરાઈ જાય ને રોડ ઉપર, નકર પટ્ટા જ મારેલા હોય એમ, બરાબર? પટ્ટા મારેલા હોય કે નહીં, 3 પટ્ટા મારેલા હોય, એમાં લખ્યું હોય કે ભાઈ 120 કિલોમીટરની ઝડપે હાલવું હોય ને એને આ પટ્ટા ઉપર હાલવાનું, 80ની સ્પીડવાળાએ આ પટ્ટા ઉપર હાલવાનું, 60ની સ્પીડ ઉપર આમ લખ્યું હોય છતાંય એ આપણે એ જ પટ્ટા ઉપર હાલી છે છતાંય ટકરાઈ છે કે નહીં? તો અહીંયા તો કેટલા ગોળ કુંડાળાની અંદર આખી જે આપણે એ તો વાંચી અથવા અભ્યાસ કરી અથવા આકાશ તરફ જોઈને રાત્રે જો બેસીને તો આપને ખબર પડે કે ભગવાને કેટલી સુંદર મજાની ગોઠવણ કરી છે. આવી જેણે ગોઠવણ કરી છે બરોબર, એવી આદિમ શક્તિ અને જે નિયતિએ નક્કી કરેલા કર્મો છે તે અને ગયા જન્મના સ્વભાવ પ્રમાણે આ વિકસિત થયેલા જે કાંઈ કર્મો છે એ 3 કર્મોને વટાવીને મને કઈ શક્તિ પાપ તરફ અત્યારે પ્રેરી રહી? નકર આ બધી નિયતિ તે નક્કી તો કરી નાખ્યા છે કે નિયતિએ નક્કી કરેલા કર્મની ઉપરવટ જઈ, કારણ કે નિયતિએ છાત્ર ધર્મ એ મારો નિયતિએ નક્કી કરેલો મારો ધર્મ છે, સ્વધર્મ મારો છે, પણ એ સ્વધર્મ છોડી અને મને અહીંયા ભિક્ષાનું પાત્ર હાથમાં લઈ અને મને આ પાપ કરવાની કોણ પ્રેરણા આપે છે? કઈ શક્તિ એવી છે? એક વખત પ્રાણીશાસ્ત્ર માનવ વંશનો અભ્યાસ કરીએ તો ભગવાને આદિમ શક્તિએ જે નિર્માણ કરેલું છે તેની ખબર પડે એમ કે પ્રત્યેકને હૃદય છે, પ્રત્યેકને હોજરી છે. માનવ શરીરનો પણ જો વિચાર કરી ડૉક્ટર પાસે બેસીને આપણે કહી કે અંગૂઠાથી માથા સુધી જે શરીરની અંદર જે અંગો ભગવાને બનાવી અને સરસ મજાનું ફિટ કરીને જે મોકલા છે ને એ કેવી રીતના હોય? અને ખાલી આટલો જ વિચાર કરી આપણે નવી ગાડી લઈ 4 વ્હીલ, એટલે એની સાથે કવર પણ લઈ લી. હાલો ને ભાઈ, રોડ ઉપર પડી હોય તો કવર ઢાંકેલું હોય તો ગાડી મેલી થાય, કવર લઈ છે કે નહીં? તો એ કવર તો 2 વર્ષ કે 3 વર્ષની અંદર ફાટે કે ન ફાટે? ફાટી જાય. 2-3 વર્ષ એ કવર રહે. એ ગાડી ઉપરનું જે કવર છે ને એ 2-3 વર્ષ રહે તા તો જર્જરી થઈ જાય, જૂનું થઈ જાય અથવા એ ઝીણા હોલ પડીને તૂટી જાય કે નહીં? પણ ભગવાને જે શરીર ઉપર જે કવર બનાવ્યું છે ને, ચામડી રૂપી કવર, એ જન્મા ત્યારથી બનાવ્યું છે અને જેમ જેમ મોટા થાય એમ એમ કવર આપણું વધતું જાય કે નહીં? આજે ઘણા વર્ષે 80 વર્ષ 90 વર્ષ સુધી ભગવાને આપણા શરીર ઉપર જે ચામડીનું જે કવર બનાવ્યું છે ને એ કવર ભગવાને અદ્ભુત બનાવ્યું છે. કોઈ જગ્યાએ હાંધો નહીં, કોઈ જગ્યાએ કાંઈ નહીં, બધી જગ્યાએ જ્યાં જ્યાં જેવી રીતનું હતું ને ભગવાને કવર બનાવ્યું. એકવાર એ કવર ખોલે કોણ? ડૉક્ટર. પેટનું ઓપરેશન કરવાનું થાય અને એ કવર ખોલે અને એ જો આપણી હોજરીની અંદર ગંધાયેલા ખોરાકની અંદર જો એને કાંઈ કાપકૂટ જો કરવાની હોય ને તો કેટલી દુર્ગંધ મારે છે એને ખબર પડે. તો શરીરને એકવાર ખોલ્યા પછી અંદર કેટલી બધી દુર્ગંધ છે ને, આ દુર્ગંધ ન લાગે એટલા માટે વિશ્વપતિએ આવી રીતના આદિમ શક્તિએ આપણા શરીરની અંદર એવી ગોઠવણ કરી દીધી કે મારા દીકરાને બહારથી કોઈ પ્રકારની દુર્ગંધ લાગવી જોઈએ, એટલે કવર બનાવ્યું કે નહીં? આ બધો જ્યારે માનવ વંશનો જ્યારે માણસ વિચાર કરે છે ત્યારે અર્જુનના મનમાં થાય છે કે ભગવાન આ બધું હું જ્યારે વિચારું છું ને ત્યારે આટલી મોટી શક્તિ, આટલું મોટું જગતનું જે કામ કરે છે એ શક્તિ જો અંદર બેઠી હોય તો એની પ્રેરણાથી હું પાપ કરું છું? આવા અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો અર્જુન ભગવાનને પૂછે છે. તેથી એક વખત પ્રાણીશાસ્ત્ર કે માનવ વંશના શરીરની અંદરનો જો વિચાર કરીએ તો આપને ખબર પડે કે ભગવાને કેટલી સુંદર મજાની ગોઠવણ કરી. નાકની જગ્યાએ નાક, કાનની જગ્યાએ કાન, કિડનીની જગ્યાએ કિડની, ફેફસાની જગ્યાએ ફેફસું, હૃદયની જગ્યાએ આ બધું આડાહવડું ગોઠવું નહીં. જ્યાં જેવી રીતનું મશીનરી ફિટ કરવાની હતી એકવાર ફિટ કરી દીધી એટલે 90 વર્ષ સુધી ગમાટી તમતારે હરવાનું, ફરવાનું, ખાવાનું જે કાંઈ હોય ને એ મારો બાપલો કરે જ રાખી છે. આટલી સરસ ગોઠવણ કરી અને ભગવાને માથે પડ ચડાવી દીધું. પડ ચડાવ્યા પછી ભગવાને સુંદર મજાની ગોઠવણી કરી. આવી જે આદિમ શક્તિ અંદર રહીને મને પ્રેરણા આપે છે કે કોઈ બીજું તત્વ મને પ્રેરણા આપે છે? આ અર્જુનનો મૂળ પ્રશ્ન
અહીંયા આ છે કે મને પાપ તરફ પ્રેરવાનો અહીંયા કોણ આવી રીતની પ્રેરણા આપે છે. તેથી પ્રત્યેકને હૃદય છે, પ્રત્યેકને હોજરી છે, પ્રત્યેકનું ખાધેલું પચે છે, તેમાંથી લોહી બને છે, અને પ્રત્યેકને જીવન છે અને મરણ પણ છે. આ બધી જ વાતો ભગવાને આપણે જ્યારે જન્મ થયો ને ત્યારે બધી વસ્તુ એકદમ વ્યવસ્થિત ગોઠવી અને મોકલી આપી છે. સમય થાય એટલે એને આ જગત છોડીને જવાનું અને જવાનું જાય છે કે નહીં?